Hi friends, in this video we will IIT JEE Maths Determinant section. So already part 1 we have 10 questions. So properties are covered. So next part 2 11th sum. So determinant value. So first options. So first option is x cube plus y cube the whole square. So first x cube plus y cube formula. X cube plus y cube plus first plus. So here plus first plus x plus y into x square plus y square minus xy varum. Adhe x cube minus y cube first minus varum appo ellame plus da varum. So x cube plus y cube formula x plus y into x square plus y square minus xy. Keep sum pannalam. So இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா row 1 becomes row 1 plus row 2 plus row 3 பண்ணா எல்லாத்துலயுமே x square plus y square plus 2xy தான் வரும். So அது x plus y the whole square, a plus b the whole square formula a square plus b square plus 2ab தான். So அந்த x plus y square y the whole square காமனா வெளியில எடுத்துறலாம். So இதெல்லாம் ஒரே ஸ்டெப்ல நடக்கணும். So 1 1 1 then second and third row equipacities அப்படி எழுதிக்கலாம். So next thing வந்து இந்த ரெண்டு பார்ட் நம்ம 0 ஆக்கிடலாம். column 2 becomes column 2 minus column 1, column 3 becomes column 3 minus column 2 ன்னு படிக்கலாம். So அப்ப இங்க வந்து column 1 எந்த changes இல்ல. நம்ம 1 x square y square. So 1 minus 1 is 0. இது y square minus x square வரும். இது 2xy minus y square வரும். Then here நீங்க 1 minus 1 0. இது 2xy minus y square வரும். Then x square minus 2xy வரும். So next expand பண்ணோம்னா இது அப்படியே வெச்சுக்கலாம் x plus y the whole square 1 into னு வந்து இந்த cross இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் y square minus x square into x square minus 2xy. Then இந்த cross பண்ணும்போது இது ரெண்டும் same term, so whole square ஆயிரும். So minus of 2xy minus y square the whole square. So இதோட expansion வந்து நம்ம நார்மல் usual multiplication தான். y square எடுத்து இந்த ரெண்டு டேர்மோட மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. then x square எடுத்து இந்த ரெண்டு டேர்ம் y square into x square னா x square y square. Then y square into 2xy na y square into y na y cube. So minus 2xy cube. Next x square எடுத்து multiply பண்ணும்போது minus x power 4. இது minus into minus plus ஆகி 2x cube y னு வரும். Then next இங்க பாத்தீங்கன்னா இது a minus b the whole square formula. a square அப்படினா இந்த term square பண்ணா 4x square y square வரும். So இந்த minus உள்ள multiply பண்ணும்போது minus 4x square y square ஆயிரும். Then same way இங்க வந்து plus y power 4 வரும். இந்த minus உள்ள கொண்டு போகும்போது minus y power 4 வந்துரும். Next 2ab minus 2ab வரும். 2 2s are 4 x y into y square னா y cube ஆயிரும். So 4x y cube minus இருக்கு. இந்த minus உள்ள கொண்டு போனா plus 4x y cube வந்துரும். இப்போ இத சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். இப்போ இதுல வந்து நம்ம x power 4 actually வந்து இதோட ஸ்கொயர் டேர்மா இருக்கிற மாதிரி ஏன்னா இங்க x plus y the whole square வந்துருச்சு. So இதோட ஸ்கொயர் என்ன வரும்னா x power 4 வரும் y power 4 இதுதான் ஃபார்முலா a plus b plus c the whole square னா a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. So இதெல்லாம் தான் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறோம். So x power 4 இதோட ஸ்கொயர் y power 4 இதோட ஸ்கொயர் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் ஆகி x square y square. Then 2ab 2 into these two terms na 2x square y square 2 into these two terms na plus into minus minus 2y cube x னு வரும். Next 2c ஏனா இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது minus 2x cube y னு வந்துரும். So இதே term இங்க வரணும். So இப்போ இந்த minus x power 4 ன்னு இருக்கனா இப்போ இந்த whole terms வந்து நான் minus ஓவராலா காமனா எடுத்துட்டேன். அப்ப இங்க என்ன வரும் x power 4 then y power 4 வந்துருச்சு. Then minus 4x square y square இருக்கு. இங்க plus x square y square இருக்கு. அப்ப minus 3x square y square வரும். நம்ம minus காமனா எடுத்தனால plus போட்டுக்கலாம். Then இங்க வந்து minus 2xy cube இருக்கு. So இங்க minus 2xy cube இங்க plus 4xy cube வருது. So அப்ப வந்து ஓவராலா plus 2xy cube வரும். So minus ஆல்ரெடி காமன் எடுத்தனால சைன் சேஞ்ச் ஆகும். So minus 2xy cube வந்துரும். Then இங்க வந்து 2x cube y இருக்கு. இதுல வந்து நம்ம minus காமன் எடுத்தனால இங்க ஒரு minus இருக்கும். So minus 2x cube y இருக்கு. The same term தான் இங்க இருக்கு. ஏன்னா இப்ப இது ரெண்டையும் நீங்க கிளப் பண்ணீங்கன்னா 3x square y square வந்துரும். இங்கேயும் அதே 3x square y square இருக்கு. So remaining terms எல்லாம் சேமா இருக்கும். So இந்த thing வந்து x plus x square plus y square minus xy the whole square எழுதிக்கலாம் இந்த பார்ட்ட. இது ரெண்டு தனித்தனியா ப்ராடக்ட்ல ஸ்கொயர் அந்த whole square எழுதிடலாம். So இந்த ஃபார்முலா என்னன்னா x cube plus y cube. So minus of x cube plus y cube the whole square தான் இந்த சம்மோட ஆன்சர். So next 12th sum the value of determinant கொடுத்திருக்காங்க is independent of னு கேட்டிருக்காங்க. So ஆல்பாவா பீட்டாவா ஆல்பா பீட்டாவா இல்ல நன்னான்னு கேட்டிருக்காங்க. So ஆன்சர்ல வந்து ஆல்பா இல்லாம வருதா
இல்லை பீட்டா இல்லாமல் வருதா, இல்லை ரெண்டுமே இல்லாமல் கான்ஸ்டண்ட்டாக 3 2 அந்த மாதிரி வருதா, இல்லை நன்னு. ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டா மிங்கிள்டாகி வந்துச்சுன்னா நன்னு அர்த்தம். ஸோ இதில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறது காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா, சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா. ஸோ அந்த ஃபார்முலாஸை நம்ம ரீகால் பண்ணிக்கலாம். காஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னா காஸ் ஏ காஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ சைன் பின்னு வரும். இங்கே ப்ளஸ் இருந்தால் இங்கே சென்டரில் மைனஸ் வரும். காஸில் மாற்றி மாற்றி வரும், சைனில் சேமாக வரும். இங்கே ப்ளஸ்னால் இங்கே ப்ளஸ், இங்கே மைனஸ்னால் மைனஸ். காஸில் வந்து ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஃபுல்லாக பியூராக காசாக இருக்கும், செகண்ட் டேர்ம் ஃபுல்லாக பியூராக சைனாக இருக்கும். பட் சைனில் அப்படி கிடையாது, மாற்றி மாற்றி வரும். ஸோ சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டானா சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டான்னு வரும். ஸோ இந்த திங்கிங் இப்போ செக் பண்ணலாம். இப்போ காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இன்ட்டு இந்த காலத்தையும் இந்த ரோவையும் மறைச்சிட்டா காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டான்னு வரும். அப்போ காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டானா காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டானா காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட சைன் ப்ளஸ், இதோட சைன் மைனஸ். ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ்னா ப்ளஸ் சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இன்ட்டு இதோட காலத்தையும் ரோவையும் மறைச்சிடலாம். ஸோ சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா, தென் இந்த கிராஸ் மைனஸ் வரும், நடுவில் ஒரு மைனஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் ஆயிரும். ஸோ சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டானா நம்ம சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா வந்துடும். அது இந்த சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவோட மல்டிப்ளை ஆச்சுன்னா சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு ஆயிரும். ப்ளஸ் லாஸ்ட் டைம் காஸ் பீட்டா இன்ட்டு அது இருக்க காலத்தையும் ரோவையும் மறைச்சிட்டா சைன் இன்ட்டு சைனா சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபானா 1 ஆயிரும். ஸோ இதோட வேல்யூ 1. காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டானா வந்து இதோட வேல்யூ 1 ஆயிரும். ஸோ ரிமைனிங் காஸ் 2 பீட்டான்னு மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ பீட்டாவில் மட்டும்தான் ஆன்சர் வந்திருக்கும். ஸோ இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஆல்ஃபா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட் 13th sum. 13th sum நம்ம பார்த்த 11th sum மாடலே தான், பட் டிட்டர்மினண்ட்டும் ஆப்ஷன்ஸும் சேஞ்ச் ஆகுது ஸ்லைட்டாக. நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரோ 1 becomes ரோ 1 ப்ளஸ் ரோ 2 ப்ளஸ் ரோ 3 பண்ணால் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா வந்துடும். ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2ab. ஸோ அது ஃபுல்லாகவே அதான் வரும். ஸோ காமனாக வெளியில் இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ வந்து 1 1 1 வரும், ரிமைனிங் 2 rows அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு காலத்தில் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் நம்ம 0 ஆக போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ரோவில். ஸோ காலம் 2 becomes காலம் 2 மைனஸ் காலம் 1, காலம் 3 becomes காலம் 3 மைனஸ் காலம் 2 பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பண்ணி முடிச்சுட்டு 1 இன்ட்டு வரும். இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஆயிரும். தென் இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் தீஸ் 2 திங்ஸ் ப்ராடக்ட். ஸோ இதுக்கு ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணால் ஏ பவர் 4, இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் பி பவர் 4 மைனஸ் 2abனா 2 இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி ஸ்கொயர். தென் 2ab இன்ட்டு பி ஸ்கொயர்னா பி இன்ட்டு பி ஸ்கொயர்னா பி கியூப் ஆயிரும். இது வந்து ப்ளஸ்ஸு, இந்த மைனஸ் உள்ளே போகும்போது மைனஸ் 2ab கியூப் ஆயிரும். தென் 2ab இன்ட்டு 2abனா மைனஸ் 4a ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னு வந்திருக்கும். ஸோ இந்த மைனஸோடு சேர்ந்து ப்ளஸ் 4a ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர். தென் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் வரும், இந்த மைனஸோடு சேர்ந்து ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர். தென் இது ப்ளஸ் 2a கியூப் பின்னு வரும், இது மைனஸ் ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் 2a கியூப் பி. ஸோ சிம்பிளை பண்ணோம்னா ஏ பவர் 4 ப்ளஸ் பி பவர் 4, இந்த ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் 4 ப்ளஸ் 1 5 மைனஸ் 2னா 3a ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் வந்துடும். தென் மைனஸ் 2ab கியூப், தென் மைனஸ் 2a கியூப் பின்னு வந்துடும். So this is nothing but a square plus b square minus ab ஓட whole square formula இது. So இங்கேயே whole square இருக்கு, இதுலேயும் whole square வருதுன்னா மொத்தமாக whole square எழுதிடலாம். இது என்ன ஃபார்முலானா a cube plus b cube ஃபார்முலா, a plus b into a square plus ab plus minus a square plus b square minus ab. So இது ஸ்கொயர் பார்த்துக்கலாம், இதோட ஸ்கொயர் வேல்யூ a ஸ்கொயர் ஓடது a power 4, b ஸ்கொயர்னா ஸ்கொயர் பண்ணால் b power 4, தென் இதோட ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா பாசிட்டிவாக ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் வரும். தென் 2abனா தீஸ் 2 ப்ராடக்ட்ஸ், 2 இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி ஸ்கொயர். தென் 2bcனா இது ரெண்டு பண்ணும்போது மைனஸ் 2b கியூப் ஏன்னு வரும். தென் அடுத்தது ca பண்ணும்போது மைனஸ் 2a கியூப் பின்னு வந்துடும். ஸோ இந்த சேம் திங் இங்கே இருக்குது. என்ன ஆகுன்னா இங்கே 3a ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இருக்குது, இது ரெண்டையும் கிளப் பண்ணால் நமக்கு 3a ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் a plus b into a square plus b square minus ab the whole square varum. So this is nothing but D option, a cube plus b cube the whole square. So last 11th sum la paatha inga minus common eduthirundom, idu vandu minus illa a cube plus b cube the whole square. So next 14th sum, if alpha beta gamma are in AP, then we have to find value of this determinant. So alpha beta gamma are in AP na AP la irukna vandu common difference exist ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். செகண்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேர்மு, third term minus second term ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஸோ பீட்டா மைனஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு காமா மைனஸ் பீட்டா. ஸோ மைனஸ் பீட்டா இந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் பீட்டா ஆகி 2 பீட்டா ஆயிரும். இந்த மைனஸ் ஆல்ஃபா இந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஆயிரும். ஸோ காமா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஆர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காமா. ஸோ இந்த டிட்டர்மினன்ட் எடுத்துக்கலாம். இந்த டிட்டர்மினன்ட்டில் என்ன பண்ணியிருப்போம்னா நம்ம ரோ 2 becomes ரோ 2 மைனஸ் ரோ 1, ரோ 3 becomes ரோ 3 மைனஸ் ரோ 2 பண்ணுறோம். ஸோ மைனஸ் 3
x minus 2 minus x minus 3 னா என்ன ஆகும்னா minus x plus 3 ஆகும். ஸோ x கட் ஆயிரும். minus 2 plus 3 னா 1 வந்துடும். இந்த சேம் வே இங்கே இதையும் மைனஸ் பண்ணும்போது minus x plus 4 ஆகும். ஸோ 4 minus 3 னா 1 வந்துடும். இந்த சேம் வே இதையும் மைனஸ் பண்ணும்போது x கட் ஆகும். இது ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இருக்கும். ஸோ அதனால் பாசிட்டிவ் முதல் போட்டுக்கலாம். ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா. இந்த சேம் வே தான் இந்த ரெண்டு ரோவையும் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது ஸோ இது minus x plus 2 ஆகும். ஸோ x கட் ஆகி 1 வரும். இந்த சேம் வே இங்கே minus x plus 3 ஆகி 3 minus 2 னா 1 வந்துடும். ஸோ இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது x minus gamma minus x plus beta ஆகும். x கட் ஆகி பீட்டா மைனஸ் gamma. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ரெண்டு ரோவையும் இந்த ரெண்டு காலத்தையும் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணலாம். காலம் 1 becomes காலம் 1 மைனஸ் காலம் 2. ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது minus x plus 4 ஆகும். x கட் ஆகி 4 minus 3 னா 1 வந்துடும். இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் 0, இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணாலும் 0 ஆயிரும். செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் காலம் அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு காலம் வழி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம். 1 into இந்த கிராஸ் மைனஸ் இந்த கிராஸ். ஸோ பீட்டா மைனஸ் காமா இதை பண்ணும்போது மைனஸாக உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஆயிரும். இந்த கிராஸ் மைனஸ் இந்த கிராஸிங் போது 1 into ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டானா ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா. இப்போ பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா 2 பீட்டான்னு ஆகிடும். மைனஸ் காமா மைனஸ் ஆல்ஃபா 2 பீட்டா வேல்யூ இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு. ஸோ இந்த ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காமா ஸோ காமா மைனஸ் காமா கட் ஆயிரும். ஆல்ஃபா மைனஸ் ஆல்ஃபா கட் ஆகி 0. ஸோ விச் இஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 15th சம் டிட்டர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் நம்ம வந்து காலம் 1 becomes காலம் 1 ப்ளஸ் காலம் 2 ப்ளஸ் காலம் 3. ஸோ காலம் 3 பண்ணோம்னா சிசி கட் ஆயிரும். ஏஏ கட் ஆகி பிபி கட் ஆகி இது 0 ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு காலம் ஃபுல்லாகவே 0 ஆயிரும். ஒரு டிட்டர்மெண்ட்டில் ஒரு ரோவோ இல்லை ஒரு காலமோ ஃபுல்லாக 0வாக இருந்தால் வேல்யூ ஆஃப் த டிட்டர்மெண்ட் வந்து 0. ஸோ ஏ ஆப்ஷன். ஸோ 16th ஒன் லெட் டெல்டா ஈக்குவல் டு டிட்டர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வேல்யூ ஆஃப் டெல்டா கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இது ஃபேக்டர் மெத்தடில் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலாக 0 போட்டாலும் இந்த வேல்யூ ஆஃப் த டிட்டர்மெண்ட் 0 ஆயிரும். ஸோ அப்போ x is equal to 0ங்கிறது ஃபேக்டர். இந்த சேமே ஒய்க்கு 0 போட்டாலும் வேல்யூ ஆஃப் த டிட்டர்மெண்ட் ஒரு காலம் ஃபுல்லாக 0 ஆயிரும். ஸோ 0 ஜெட்டுக்கு 0 போட்டாலும் 0 ஆயிரும். ஸோ எக்ஸ் ஒய் இசட்டுங்கிறது இதோட ஃபேக்டர்ஸ் வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு திங் வந்து எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் போட்டால் இந்த ரோவும் ஐடென்டிக்கலர் ஆயிரும். ஸோ அகெயின் வந்து ஒரு டிட்டர்மெண்ட்டில் ரெண்டு ரோவோ இல்லை ரெண்டு காலமோ சேம் ஆனால் அதோட வேல்யூ 0. ஸோ 0 ஆயிரும். ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்யும் ஃபேக்டர் y equal to z factor, then z equal to x factor. So x is x minus y minus z, z minus is x. So இது எல்லாமே factors. So இதோட powers add பண்ணலாம். 1 plus 1 plus 1 3, 4, 5, 6 வந்துருச்சு. இங்கே நம்மளுடைய மெயின் டயகனலோடைய பவர்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம். 3 plus 2 5, 5 plus 1 6. ஸோ சேமாக இருக்குது. அப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 0. அந்த டிகிரிக்குரிய டிஃப்ரென்ஸ் 0னா அதர் ஃபேக்டர் மஸ்ட் பி கே கான்ஸ்டன்ட் தான். ஸோ நம்ம ரெண்டு பக்கம் 0 ஆகாத மாதிரி இந்த லெஃப்ட் சைடு இந்த டிட்டர்மெண்ட்டும் 0 ஆகக்கூடாது. நம்மளோட ரைட் சைடு இந்த ஃபேக்டர்ஸும் 0 ஆகாத மாதிரி வேல்யூஸ் போகணும். ஸோ x is equal to 1, y is equal to minus 1, z is equal to 2ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ டிட்டர்மெண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். தென் ஈக்குவல் டு k இன்ட்டு அதே மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். 1 into minus 1னா minus 1, minus 1 into 2னா minus 2 வந்துடும். தென் 1 minus of minus 1னா plus 1 ஆகி 2 வரும். தென் y minus zனா minus 3 வரும். தென் z minus xனா 2 minus 1னா 1 வந்துடும். ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 2 2s are 4, 4 3s are 12kன்னு வரும். இந்த சேமே இந்த டிட்டர்மெண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கனாலும் 12 வரும். ஸோ 12/12னா 1. ஸோ k வேல்யூ 1. ஸோ ஆப்ஷன் D. Next 17th sum. If a, b, c are cube roots of unity. So cube roots of unity na formula வந்து a plus b plus c equal to 0 இருக்கும். ஸோ அந்த ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணால் 0 வரும். ஸோ இந்த டிட்டர்மெண்ட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த டிட்டர்மெண்ட்டில் வந்து நமக்கு தெரியும் ஒரு ரோவோ இல்லை ஒரு காலமோ வந்து சம் ஆஃப் 2 குவான்டிட்டிஸாக இருந்தால் நம்ம சம் ஆஃப் 2 டிட்டர்மெண்ட்ஸாக எழுதலாம். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு 2 காலத்தை அப்படியே வச்சுக்கிறோம். தேர்ட் காலத்தை பிரித்து எழுதுகிறோம். இந்த ஃபஸ்ட்டு திங்காகவும் இதில் -1 வரும். நம்ம மைனஸ் வெளியில் எடுத்துட்டோம். ஸோ இந்த திங்கில் என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டிட்டர்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ரோலேருந்து e power a காமனாக எடுக்கிறோம். செகண்ட் ரோலேருந்து e power b எடுக்கிறோம். தேர்ட் ரோலேருந்து e power c எடுக்கிறோம். ஸோ காமனாக எடுத்தோம்னாவே வந்து உள்ளுக்குள்ளே டிவைட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே வந்து 1 வரும். 1 1 1 வந்துடும். இங்கே பை e power a மேலே போச்சுன்னா e power 2a minus a e power a வரும். இங்கே பை e power b இங்கே e power b வரும். இங்கே e power c வரும். தென் இங்கே e power 2a வரும். e power 2b ஏன்னா சேம் பேஸ்னால் டிவிஷனில் பவர்ஸை சப்ராக்ட் பண்ணுவோம். So e power 2a, e power 2b, e power
ஸோ e power 2c. இப்போ செகண்ட் டிட்டர்மினண்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டிட்டர்மினண்ட் மாதிரியே கொண்டு வரக்கு டேர்ம்ஸ் அதே தான் இருக்குது. ஸோ கொண்டு வரக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இது ரெண்டையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாம். அப்போ இங்கே வந்து e power 2a e power 2b e power 2c வரும், இங்கே 1 1 1 வரும். ஸோ வேல்யூ ஆஃப் த டிட்டர்மினண்ட் மாறாது, ஆனால் மைனஸ் வரும். ஸோ எகெயின் இந்த ரெண்டும் இந்த 1 இங்கே வந்திருக்கும். ஸோ 1 இதையும் சேஞ்ச் பண்ணி போட்டோம்னா இந்த மாதிரியே இங்கே வந்துடும். ஸோ அது ரெண்டு தடவை ஆல்டர்னேட் பண்ணுறதுனால சைன் சேஞ்ச் ஆகுது, சென்டரில் மைனஸே தான் இருக்கும். இது ரெண்டும் சேம் டிட்டர்மினண்ட்டாக இருக்கனால காமனாக வெளியில் எடுத்துடலாம். வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே என்ன இருக்குன்னா e பவர் இங்கே எல்லாமே சேம் பேஸ் ப்ராடக்ட்டில் இருக்குன்னா பவர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ e பவர் a + b + c வரும், இங்கே -1 வரும். இது காமனாக எடுத்துட்டோம், -1. இதோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் 0. ஸோ e பவர் 0னா 1, 1 - 1னா 0, 0 × anything 0 வந்துடும். ஸோ ஆப்ஷன் A. ஸோ நெக்ஸ்ட் 18th சம், நம்ம இந்த வேல்யூ ஆஃப் திஸ் டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே A மிஸ் ஆகுது, இங்கே B, இங்கே C மிஸ் ஆகுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபுல்லாக ஏஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும், செகண்ட் ரோ பிஆல், தேர்ட் ரோ சிஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் வெளியில் டிவைட் பண்ணணும். அப்போ தான் வேல்யூ டசன்ட் சேஞ்ச். ஸோ இங்கே ஏபிசி 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 வருது. இதே காமன் நோட் எடுத்தால் இந்த ஏபிசி ஏபிசி கட்டால் இங்கே 1 1 1 வரும். ஸோ இங்கே வந்து ஏபிசி காமனாக எடுத்தோம்னா இங்கே வந்து பிசி இருக்கும், இங்கே சிஏ இருக்கும், இங்கே வந்து ஏபி இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு பார்ட்டியும் காலம் 1 becomes காலம் 1 + காலம் 3 பண்ணோம்னா இது ரெண்டும் சேம் திங் வரும். ஏபி + பிசி + ஏசி வரும். இங்கேயும் ஏபி + பிசி + ஏசி, ஏபி + பிசி + ஏசி இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம் வரும். 1 1 1 இருக்குது. ஸோ 2 காலம்ஸ் ஐடென்டிக்கலாக இருந்தால் வேல்யூ ஆஃப் தி டிட்டர்மினன்ட் வந்து 0. ஸோ பார்ட் 1ல் இந்த ஃபார்முலாவை இந்த டிட்டர்மினன்ட் மக்கப் பண்ண சொல்லியிருந்தோம். ஸோ 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c இந்த டயகனல் மட்டும் 1 + a 1 + b 1 + c இருந்துச்சுன்னா அதோட வேல்யூ வந்து abc × 1 + 1/a + 1/b + 1bc. ஸோ இது மக்கப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 20th கொஸ்டின், யூசிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டிட்டர்மினன்ட் நம்ம இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நமக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, ஒரு காலம் ஃபுல்லாக சம் ஆஃப் 2 குவான்டிட்டிஸாக இருந்தால் பிரித்து எழுதலாம். ஸோ அப்போ இங்கே -vc -ca -ab வரும், மைனஸ் காமன் எடுத்துட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் டிட்டர்மினன்ட் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண வேணாம். செகண்டில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபுல்லாக ஏஆல், செகண்ட் ரோ ஃபுல்லாக பிஆல், தேர்ட் ரோ ஃபுல்லாக சிஆல் பண்ணோம்னா இங்கே ஏபிசி வரும், இங்கே a² b² c² வரும், இங்கே ஏபிசி ஏபிசி ஏபிசின்னு வரும். அது காமன் எடுத்தால் வெளியில் டிவைட் பண்ணியிருப்போம். ஒரு ரோ ஃபுல்லாக ஏவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஏவால் டிவைட் பண்ணும். ஸோ அந்த ஏபிசி ஏபிசி கட் ஆயிரும். ஸோ இங்கே ஏபிசி a² b² c² 1 1 1 இருக்குது. ஸோ சேம் இந்த டிட்டர்மினன்ட்டே கொண்டு வர்றதுக்கு ஃபஸ்ட் இங்கே 1 1 1 தான் இருக்குது ஃபஸ்ட் காலம். ஸோ இது ரெண்டையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். காலம் 1 காலம் 3 இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஸோ அகெயின் வந்து இந்த ரெண்டையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிங்க. இங்கே ஆக்சுவலாக 1 1 1 வரும், இங்கே ஏபிசி வரும். ஸோ இதை ரெண்டையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணால் ஏபிசி a² b² c². ஸோ ரெண்டு தடவை பண்ணுறதுனால சைன் டசன்ட் சேஞ்ச். ஸோ இங்கேயும் மைனஸ் இருக்கிறதுனால வேல்யூ ஆஃப் தி டிட்டர்மினன்ட் 0. ஸோ ஏ ஆப்ஷன். ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களோட டவுட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க, உடனே அப்லோட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.